آج کے دن وہ دن ہے جہاں آپ نے اپنی نجات کا برہ چوز کرنا ہے۔ بائبل مقدس میں 7 عیدیں ہیں، بولے 7۔ کس نے چنی؟ یہوہ خدا نے۔ کس کے لیے؟ اپنی قوم اسرائیل کے لیے۔ کن ایام کے لیے؟ اس دن سے لے کر جب تک یسوع مسیح آ نہیں جاتے۔ ان 7 عیدوں میں پہلی عید کیا؟ عید فصح۔ کون سی عید؟ عید فصح۔ کب شروع ہوتی ہے؟ کلوری پر سے۔ نہ یسوع مسیح کی پیدائش سے، نہ یسوع مسیح کی زمینی خدمت سے۔ یاد رکھنا ہے 7 عیدوں میں سے پہلی عید کیا؟ عید فصح۔ کہاں سے شروع ہوئی؟ کلوری سے، نہ پیدائش سے اور نہ زمینی خدمت سے۔ اور عید فصح سے پہلے کیلنڈر بدلا خداوند نے۔ یہوہ خدا نے دنیا میں جو کیلنڈر چل رہا ہے، کیلنڈر بدل کے اپنی قوم کو اسپیشل کیلنڈر دیا، مہینے دیے۔ اور اس مہینے کا نام کیا رکھا؟ نیسان۔ سال کا پہلا مہینہ کیا ہے؟ نیسان۔ اور نیسان کی 10ویں تاریخ کو، بولے 10ویں تاریخ کو تم کیا کرنا؟ اپنی اپنی فیملی کے لیے ایک ایک برہ گھر لے کر آنا۔ آج کی تاریخ یہ ہے۔ آج پام سنڈے منایا جا رہا دنیا میں، اس کا مکاشفہ عید فصح سے 4 دن پہلے کا ہے۔ چاند کی 10ویں کو اپنے گھر میں برہ لے کے آنا، اور تمہارے اندر ایک امید کی کرن نظر آنا شروع ہو جائے کہ آج سے 4 دن کے بعد وہ غلامی جو ہمارے باپ دادا سے مصر اور فرعون کی صورت میں 4 دن کے بعد ہمیں اس سے مخلصی ملے گی۔ اور آج مذاہب نے گڑبڑ کی ہے۔ ابھی ایک عید گزر گئی ہے، اب اگلی چاند کی 10 تاریخ کو آنے والی ہے، اور وہ جو اگلی چاند کی 10 کو وہ منائیں گے، یہ آپ کی وہ عید ہے، عید فصح، چاند کی 10ویں کو۔ یہاں پہ ایک بڑی میچور ٹیچنگ ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اس میں ٹھوکر کھائے۔ آپ کا دل مانے، آپ اسے قبول کرے، اپنی روح خداوند میں شاد ہے۔ دوپہر کو مصلوب ہوئے، یس، بات ہے کہ میرا ایمان کہ یسوع میرے گناہوں کے لیے مصلوب ہوئے، دفن ہوئے، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، کیونکہ سورج گھومتا ہے اور ہر ملک میں علیحدہ ٹائم ہے۔ چاند کی 10ویں، چاند گھومتا ہے، اور ضروری نہیں کہ اس سال جو 10ویں جمعرات کو آئی ہے اگلے سال وہ جمعرات کو آئے گی۔ اس لیے ہم شکر گزار ہے، وہ خاص عید فصح ہے، اور 10ویں تاریخ کو، چاند کی 10ویں کو وہ عید منائی جانی ہے۔ آج بہت سارے خادم بھی بعض اوقات الجھتے ہیں وہ 3 دن پورے کرنے میں، لیکن ہم شاد ہیں خداوند میں کہ چاند کی 10ویں جمعرات کو بھی ہو سکتی ہے۔ خداوند اپنا جو کلام نازل کرتے اسے پورا کرنے پہ قادر ہے۔ چاند کی 10ویں کو آج وہ دن ہے جس میں برہ لے کے آنا، اور وہ تمہیں یاد دلائے گا کہ 4 دن کے بعد تم مصر کی غلامی میں سے، اس وقت کیا تھا؟ باپ دادا سے مصر کی غلامی، آج شکر گزار ہے۔ آج کا پام سنڈے ہمیں یاد دلاتا ہے عید فصح کو، جہاں مصر کی غلامی سے نہیں، ہمیں وہ ابلیس، گناہ اور موت کی غلامی سے نکالنے جا رہا۔ یہ اس کی تاریخ ملتی ہمیں بائبل مقدس میں، اور یہ خروج 12 باب میں آپ اس کو گھر جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور 14ویں کو اسے ذبح کرنا۔ اب سنیے گا یہ نظام کہاں سے آیا۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ مجھے ساجن بھائی نے، جب لاسٹ ٹائم کتنے سال گزر گئے، لیکن آج تک مجھے یاد ہے کہ اس دن کے میسج میں سے ساجن بھائی نے بعد میں کہ پاس صاحب یہ بات میری روح میں اتر گئی، اور آج ہم بھی اسے یاد کرتے ہیں اس بات کو۔ عدن میں جب گناہ کو ڈھانکے جانے کا پلان خود خداوند نے کیا، تو ایک جانور ذبح ہوا، ایک برہ ذبح ہوا۔ کتنے لوگوں کے لیے؟ 2 کے لیے۔ اور یہاں پہ ہر فیملی کے لیے ایک برہ ذبح ہوا، اور پھر اس کے ٹھہرائے ہوئے وقت پر پورے بنی نوع انسان کے لیے ایک برہ کلوری پہ ذبح ہوا۔ یہ کفارے کا نظام کوئی، ہم شکر گزار ہے،
एक फैमिली के लिए ये अलग बात है कि आगे चलेंगे तो आपको नजर आएगा कि पूरी कौम के लिए एक कुर्बान किया जाता, एक छोड़ा जाता। इससे पहले 2 लोगों के लिए, फिर एक खानदान के लिए एक बर्रा, फिर कौम के लिए एक बर्रा, और फिर शुक्रगुजार है कि उसके ठहराए हुए वक्त पे तमाम बनी नो इंसान के लिए एक बर्रा ज़बा हुआ। हम शुक्रगुजार हैं। इसलिए आज से हम अपने बर्रा को देखना शुरू करें। हम शुक्रगुजार हैं। हम आज हमारी यादगारी यहां से शुरू होती है कि ये वो दिन है जिसमें बर्रा चुना गया, बर्रा घर लाया गया। और आज आप देखेंगे कि वो ला कर रखते हैं और फिर वो देखते रहते हैं और वो, लेकिन ये ईद फसा है जो चांद की 10वीं को हुई, और ये गुनाहों की कुर्बानी है और वो सोख्तनी कुर्बानी है। याद रखिएगा, चांद की 10वीं और फिर जिससे वो कनेक्ट की गई वो सोख्तनी कुर्बानी है। बाइबल मुकद्दस में गुनाह की कुर्बानी नहीं है, और सोख्तनी कुर्बानी खाई नहीं जाती, जलाई जाती है। इसलिए हम शुक्रगुजार हैं। ईद फतीर भी जुड़े रहे, हम उसमें भी किसी दिन आपसे ज़रूर बात करेंगे। वो आपकी बाइबल मुकद्दस में ईद फतीर मौजूद है जो 2 ईदों के बीच में है। और यीशु मसीह ने फरमाया, सुनिएगा, अब क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, वक्त का हम ज़रूर लिहाज करेंगे। फरीसियों ने जो वहां पे किया वो हमें और ज्यादा तकवीयत देगा कि ये हो नहीं सकता कि यीशु मसीह से मुलाकात हो और वो अफेक्ट ना करे, असर ना करे सामने पे। एक भीड़ अगरचे पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं लेकिन है जरूर, वो बादशाह मान रहे, उनके दिल के अंदर कबूलियत जरूर है, वो उसकी परस्तिश कर रहे, सताइश कर रहे। ये अलग बात है कि वो अगर वो उसे अच्छा नहीं तो बुरा नहीं कह रहे। इसलिए यीशु मसीह फरमाते हैं जो हमारे खिलाफ नहीं वो हमारी तरफ है। सो वो भीड़ अगर फुली अंडरस्टैंडिंग नहीं रखती तो भी यीशु की तरफ है, यीशु के अगेंस्ट नहीं। लेकिन फकी और फरीसी जो है वो उसके अगेंस्ट है। यहां बड़ी खूबसूरत बात मिलती है कि जो परस्तिश हम फुली अंडरस्टैंडिंग नहीं भी तो भी परस्तिश करते हैं, यीशु मसीह हमारे दरमियान में है। लेकिन जो उसके अगेंस्ट उन्हें तकलीफ होती है, वो उसकी परस्तिश में बेचैन होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, उन्हें बड़ी तकलीफ होती है, जैसे फरीसियों को हो रही थी। इन्हें चुप कराओ। और यीशु मसीह ने फरमाया, याद रखिएगा, जो खुदावंद कलाम कर देते हैं उसे पूरा करते हैं। हमें ढूंढना है कि कब वो कलाम कब पूरा हुआ। ऐसे कोई बात मेरे और आपके मुनज्जी यीशु के मुंह से नहीं निकली जो पूरी ना हो, लेकिन कब कहां हुई, इसीलिए ये जिंदा और मौसर है। यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा, अगर तुम इन्हें चुप कराओगे, अगर ये चुप हो जाएंगे, अगर ये फिर जाएंगे तो क्या होगा, ये पत्थर चलाएंगे। पत्थर चलाए या नहीं, सवाल ये है। कहना क्या चाह रहे हैं वो, अगर ये जानदार लोग जो सांस रखते हैं, जो बोल सकते हैं, जो हाथ उठा सकते हैं, अगर ये खामोश हो जाएंगे, ईमान से फिर जाएंगे, तो बेजान चीजें जो है वो जलाल जाहिर करेंगी खुदावंद का। तो कैसा हुआ या नहीं हुआ? हुआ, 100% हुआ। जब वो फिर गए, उन्होंने परस्तिश छोड़ी, उन्होंने कहा मसलूब करो, मान ली। मसलूबियत के वक्त यीशु मसलूब हुए, आसमान ने रिस्पॉन्ड किया कि नहीं? क्यों जी? सूरज ने रोशनी छोड़ी या नहीं? चट्टानें तिड़की या नहीं? कब्रें खुली या नहीं? हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटा या नहीं? हो नहीं सकता। उसने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा आस्पद दी। आज हम पत्थर हैं, हम पत्थर नहीं, कीमती पत्थर है। खुदा का कलाम हमें बताता है वो हमारी चट्टान है, और हम उस चट्टान में से काटे गए, हम उसके साथ मसलूब हुए, हम उसके साथ दफन हुए, हम उसके साथ जी उठे। वो हमारी चट्टान है और हम उसमें से कीमती पत्थर है उसके।